ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த அருமையான ஓய்வு நாளுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஓய்வு நாளுக்கும் ஆண்டவராக இருக்க நம்மை ஆராதிக்கும்படியாக ஆங்காங்கே உடைய பிள்ளைகள் இல்லங்களில் அமர்ந்திருப்பதை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ஆண்டவருடைய மெய்யான பிரசன்னம் இந்த ஆராதனையின் வாயிலாக தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தாழ்மையாக உம்மை நோக்கி மன்றாடுகிறேன். இந்த ஆராதனையிலே பாடப்படுகின்ற பாடல்கள் உடைய நாமத்திற்கு மகிமையாகவும், வாசிக்கின்ற வேத வாக்கியங்களும் தியானிக்கின்ற சத்தியங்களும் எங்கள் யாவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்படி உதவி செய்தரலாம். ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனையின் வாயிலாக திருச்சபை பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் பெயர் பெயராக குடும்பம் குடும்பமாக நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆராதனை துவக்கம் முதல் நிறைவு மட்டும் இப்படி நீங்காத பிரசனம் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும். துதிகன மகிமை எல்லாவற்றையும் செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ஆமென். The first reading is taken from the book of Jeremiah, chapter 7, verse 1 to 15. Jeremiah chapter 7, verses 1 to 15. This is the word
that came to Jeremiah from the Lord, stand at the gate of the Lord's house, and there proclaim this message. Hear the word of the Lord, all you people of Judah, who come through these gates to worship the Lord. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Reform your ways and your actions, and I will let you live in this place. Do not trust in deceptive words and say, this is the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. If you really change your ways and your actions and deal with each other justly, if you do not oppress the alien, the fatherless, or the widow, and do not shed innocent blood in this place, and if you do not follow other gods to your own harm, then I will let you live in this place, in the land I gave your forefathers, forever and ever. But look, you are trusting in deceptive words that are worthless. Will you steal and murder, commit adultery and perjury, burn incense to Baal, and follow other gods you have not known, and then come and stand before me in this house, which bears my name, and say, we are safe to do all these detestable things? Has this house, which bears my name, become a den of robbers to you? But I have been watching, declares the Lord. Go now to the place in Shiloh, where I first made a dwelling for my name, and see what I did to it because of the wickedness of my people Israel. While you were doing all these things, declares the Lord, I spoke to you again and again, that you did not listen. I called you, but you did not answer. Therefore, what I did to Shiloh, I will now do to the house that bears my name, the temple you trust in, the place I gave to you and your fathers. I will thrust you from my presence, just as I did all your brothers, the people of Ephraim. Here ends the first reading. Praise be to God. Three. Second reading is taken from the Epistle of James, chapter 1, verses 22 to 27. James, chapter 1, verses 22 to 27. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard but doing it, he will be blessed in what he does. If anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on his mouth, he deceives himself and his religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Here ends the Bible reading. Praise be to God.
வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சுவிசேஷ வாக்கியம் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம் முதல் 29ஆம் வசனம் வரையில் அடங்கியிருக்கிறது. The gospel reading is taken from Gospel according to Matthew chapter 7 verses 21 to 29. மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை. அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா, உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா, உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள். அப்பொழுது நான் ஒரு காலம் உங்களை அறியவில்லை, அக்கிரமம் செய்கைக்காரரே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுவேன். ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கன்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். பெருமழை சொரிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை, ஏனென்றால் அது கன்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது. நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்யாதிருக்கவன் எவனோ அவன் தன் வீட்டை மணலின் மேல் கட்டின புத்தியில்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான். பெருமழை சொரிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதின போது அது விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார். இயேசு இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி முடித்தபோது அவர் வேதபாரகரை போல போதியாமல் அதிகாரமுடையவராய் அவர்களுக்கு போதித்தபடியால் ஜனங்கள் அவருடைய போதகத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்பதே.
கர்த்தருக்குள் அன்பான திருச்சபையின் மக்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். ஒவ்வொரு புதன்கிழமையிலும் வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் சிறப்பான தியானமானது நம்முடைய ஆலயத்தினுடைய வெப்சைட்டிலும் நம்முடைய யூடியூப் சேனலிலும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. முதலாவது 4 புதன்கிழமைகளிலும் 4 வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் தேவாலயத்தை குறித்த தியானங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது தொடர்ச்சியாக ஜெபத்தை குறித்த தியானங்கள் அதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எனவே நீங்கள் இந்த தியானங்களை நம்முடைய ஆலயத்தின் வெப்சைட்டிலோ அல்லது நம்முடைய ஆலயத்தினுடைய யூடியூப் சேனலிலோ நீங்கள் சென்று இதை கேட்டு பயனடையும்படி அன்போடு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இன்னும் தொடர்ச்சியாக ஜெபத்தை குறித்து சில நாட்கள் தியானிக்கவிருக்கிறோம். அதைத் தொடர்ந்து அடுத்த தலைப்பில் ஒவ்வொரு தலைப்பாக புதிய தலைப்புடன் நாம் சிந்திப்போம். எனவே நாட்களிலே திருச்சபை மக்கள் இவைகளை கேட்டு பயன்பெறும்படி அன்போடு நினைவூட்டுகிறேன். ஆண்டோடைய வார்த்தைக்காக தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த அருமையான வேளைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். உமது அடியார்களாக உடைய தெய்வீக வார்த்தைகளை சிந்திக்கும்படியாக நாங்கள் செல்லுகிறோம். ஆண்டவர் உடைய திருவார்த்தைகளின் மூலமாக என்னோடும் எங்களோடும் கூட பேசுவீராக. அந்த வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் இணங்கி எங்களை ஏற்படுத்தி நமக்கு ஏற்ற பிரகாரமாக வாழ்வதற்கும் என்னுடைய வாழ்க்கை உடைய நாமத்திற்கு மகிமை ஏற்படுத்துவதாக அமையத்தக்க ஆண்டவர் உதவி செய்தரலாம். இவளின் மூலமாக என்னோடு கூட பேசுவீராக. இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ஆமென். கர்த்தருக்குள் அன்பான திருச்சபையின் மக்களே, உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடைநேற்ற நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன். இந்த நாளின் நம்முடைய தியான தலைப்பு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல அதின்படி செய்கிறவர்களாகவும் இருங்கள் என்பதுதான் இந்த நாளின் தலைப்பு. We 2 years, not merely hearers of the word. ஆண்டவருடைய வார்த்தை மகத்துவமான வார்த்தை, ஆண்டவருடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ள வார்த்தை, ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஞானம் விவேகம் உள்ள வார்த்தை. அது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலையும் அளவற்ற நன்மைகளையும் எண்ணற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் நமக்கு தருகிறது. அந்த வார்த்தையை கவனமாய் கேட்டு அதற்கு உண்மையாக செவி கொடுப்போமானால் நம்முடைய வாழ்வு வளம் பெறும், வளர்ச்சி பெறும் என்பதை நாம் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தைக்கு அவ்வளவு மகத்துவத்தை, அவ்வளவு மேன்மையை தந்திருக்கிறார். இந்த உலகத்தில் உள்ள சகல பிரஸ்தாபத்தை காட்டிலும் அவர் தம்முடைய வார்த்தையை மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் அழகாக சொல்லி இருக்கிறது. வானம் பூமி ஒளிந்து போகும், ஆனால் என்னுடைய வார்த்தையின் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பாவது அழிந்து போவதில்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். எனவே அந்த தெய்வீக வார்த்தைகளை நாம் கேட்டுவிட்டு அப்படியே சென்று விடுவோமானால் அதில் எந்த பயனும் எந்த பலனும் நமக்கு கிடைக்க போவதில்லை. ஆனால் அந்த ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்கிறவர்களாக மட்டுமில்லாமல் அதன்படி செய்கிறவர்களாக இருக்கும்போது அது நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை தரும். யாக்கோபு 1 அதிகாரம் 26 வசனத்திலே 22 வசனத்திலே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல அதின்படி செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி யாக்கோபு தன்னுடைய நிருபத்திலே மிக அழகாக எழுதுகிறார். அவ்வாறு அந்த திருவசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்யாவிட்டால்
கண்ணாடியிலே நம்முடைய முகத்தை நிழலாட்டமாக பார்த்துவிட்டு அதை கடந்து சென்ற பின்பு நம்முடைய சாயல் எப்படிப்பட்டது, நம்முடைய உருவம் எப்படிப்பட்டது என்பதை மறந்து போவது போல இருக்கும் என்று சொல்லி அவர் குறிப்பிடுகிறார். எனவே அந்த தெய்வீக வார்த்தைகளை, ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்யும் போதுதான் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை, அவர் அருளுகின்ற ஈவுகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை வேதம் மிக தெளிவாக திட்டமாக சுட்டி காட்டுகிறது. வார்த்தையை கேட்டதன்படி செய்வதனால் அநேக ஆசீர்வாதங்கள், அநேக நன்மைகள் நமக்கு இருக்கிறது. ஆனாலும் இந்த நாளிலே 3 முக்கியமான காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டு அதன்படி நடக்கும்போது அது நமக்கு பாதை காட்டுகின்றதாக இருக்கிறது. ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலையும் பாதை காட்டுகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது. அவன் எப்படி நடக்க வேண்டும், எப்படி பேச வேண்டும், எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை மிக அழகாக, தெளிவாக, ஆணித்தனமாக நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. சங்கீதம் 119, 105 உமது வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். எனவே பாவம் நிறைந்த அல்லது பாவ இருள் நிறைந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற பிரபஞ்சத்தின் மக்கள் நம்மை காட்டிலும் அதிக ஞானவான்களாக, புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். எனவே அவ்வாறு இருக்கிற இந்த உலகத்தில் ஆண்டவருடைய வசனம் நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமாக, பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கின்றபடியினால் நாம் செல்கின்ற வழி அது தெளிவாக நமக்கு காட்டுகிறது. நாம் இடறி விடாதபடி அல்லது தடுமாறி விடாதபடி நம்முடைய பாதையை நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது. எங்கே பாதை செவ்வையாக இருக்கிறது, எங்கே பாதையில் பள்ளம் இருக்கிறது, எங்கே பாதையில் கரடு முரடு இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக காட்டி நாம் அந்த விபத்துகளுக்கு, விக்கிரங்களுக்கு விலக்கி செல்வதற்கு அது நமக்கு பாதை காட்டுவதாக இருக்கிறது. இல்லை என்றால் நமக்கு இருக்கின்ற கொஞ்ச அறிவிலே, ஞானத்திலே பல இடர்பாடுகளை சந்தித்து, பல விக்கிரங்களை சந்தித்து, பாதை தடுமாறி வழிமாறி போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே நம்முடைய பாதையை திருப்புவதற்கு, நம்முடைய சிந்தனைகளை திருப்புவதற்கு, நம்முடைய யோசனைகளையும் வழிவுகளை திருப்புவதற்கு ஏராளமான காரணிகள் இருக்கிறது. அந்தகாரத்தின் பொல்லாத சக்திகள் இருக்கிறது. உலகத்தில் தீய மனிதர்கள், தீய செயல்பாட்டை உடையவர்கள் இருக்கிறார்கள். நம்மை அழகாக வழி விட்டு, பாதை விட்டு திருப்பி விடுவார்கள். ஆனால் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டு அதன்படி நாம் நடக்கும்போது இந்த உலகத்தில் யாரும் நம்மை வழி தப்பி போக செய்யலாம். அவர்கள் பேதையராக இருந்தாலும் வழிதவறி போவதில்லை என்று சொல்லி வேதவசனம் நமக்கு சொல்கிறது. எவ்வளவு பேதையராக இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய வசனத்தை நாம் கேட்டு அதன்படி நடக்கும்போது நம்முடைய வழி மாறுவதில்லை, வழி தவறுவதில்லை. சீரான பாதையிலே, செவ்வையான பாதையிலே, தடுமாற்றம் இல்லாத பாதையிலே அல்லது ஆபத்து இல்லாத பாதையில் செல்வதற்கு அது நமக்கு உறுதுணை புரிகிறது. ஏசாயா 30ஆம் அதிகாரத்திலே மிக அழகாக அவர் குறிப்பிடுகிறார். நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும் போதும் இடதுபுறமாய் சாயும் போதும் கர்த்தரின் வழி இதுவே, இதில் நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னால் சொல்கின்ற சத்தத்தை கேட்பீர்கள் என்று சொல்லி மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார். ஆம், ஆண்டவருடைய வார்த்தை நாம் நடந்து செல்லும் போது ஒருவேளை வலதுபுறமாக திரும்ப போகிறோம் அல்லது இடதுபுறமாக திரும்ப போகிறோம், சரியான பாதையிலிருந்து நாம் வழிமாற்றம் பெறப்போகும்போது கர்த்தரின் வழி இதுவே, வலதுபுறமாகவும் போகாத, இடதுபுறமாகவும் போகாத, இது கர்த்தரின் வழி, இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னால் சொல்கிற சத்தத்தை கேட்பீர்கள் என்று சொல்லி
மிக அழகாக ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக ஆண்டவர் கூறுகிறார். அப்போ நாம் செல்லும் போது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கவனமாய், கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கவனமாய் செவி கொடுக்கும் போது அது நாம் வழி தவறாத போனோம், இடது பக்கமோ வலதுபுறமோ சென்று பாதை மறந்து தடுமாறி செல்லாத வண்ணம் சரியான வழியில் நம்மை நடத்தும் என்று சொல்லி இங்கே ஏசாயா மிக தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார். அன்பான ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே, அந்த ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டு அதன்படி நடக்காவிட்டால் நாம் வழி தப்பி போவது நிச்சயம், பாதை தடுமாறி போவது நிச்சயம். ஏனென்றால் நம்மை வழி திருப்புவதற்கு ஏராளமான சக்திகள் பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நாம் பரலோகத்திற்கு நேராக, நன்மைக்கு நேராக, ஆசீர்வாதத்திற்கு நேராக பயனுள்ள பாதையில் செல்லும்போது அதை முற்றிலுமாக மாற்றி பயனற்ற, கேடுண்டாக்குகின்ற, நரகத்திற்கு செல்கின்ற பாதையில் நம்மை திருப்புவதற்கு ஏராளமான செயல்பாடுகள் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடக்கும்போது பேதையராக இருந்தாலும் ஒரு வழி தப்பி போவதில்லை என்று சொன்னது போல நாம் சீரான செவ்வையான பாதையில் சென்று ஆண்டவரின் வழியில் நடந்து ஆண்டவரின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். கிறிஸ்டியானத்தினுடைய மோட்ச பயணத்தில் அவர் குறுகிய பாதையின் வழியாக சென்று கொண்டிருக்கிறார். அவர் சியோன் நகரை பார்த்து விட்டார். அதை நோக்கி பயணிக்கும் போது அவர் இடரப்படுவதற்கு ஏராளமான கவன சிதறல்கள் அவருடைய காதில் கேட்கிறது. இனி வழி மாறி வந்து விட்டாய், நீ இவ்வாறு சென்று கொண்டிருப்பாயானால் நிச்சயமாக அந்த சியோன் நகருக்கு செல்ல இயலாது, மோட்சத்துக்கு செல்ல இயலாது. எனவே நீ வழி தவறி வந்து விட்டாய் என்று சொல்லி ஏராளமான சத்தங்களுடைய காதல் கேட்கிறது. அது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் கீழே பாதாளத்தில் பிசாசுகள் ஓங்கி சத்தம் விடுகிறது. அவருக்கு பயமுறுத்தும் வண்ணமாக அவருடைய கவனத்தை திரும்ப செய்து உலகில் உள்ளத்தக்கதாக அல்லது பாதாளத்தில் உள்ளத்தக்கதாக பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் அவருடைய காதில் கேட்ட வார்த்தை இதுவே, கர்த்தரின் வழி இதிலே நடவுங்கள் என்று சொல்கின்ற சத்தத்தை கேட்டு அவர் சரியான பாதையில் சென்றார். எனவே ஆண்டுடைய வார்த்தை நமக்கு சரியான பாதை காட்டுகின்றபடியினால் அதை கேட்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். கேட்டு அதன்படி நடவாவிட்டால் நம்முடைய பாதை தடுமாறுவது மட்டுமல்ல, நம்முடைய பயணம் தடைவிட்டு போகும். நாம் செல்ல வேண்டிய இடம் உரிய இடமாக இருக்காது, அதற்கு மாறான இடமாக இருக்கும் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவதாக பரிசுத்தமாக்கும் வார்த்தை. ஆண்டுடைய வார்த்தை முதலாவது பாதை காட்டுகின்ற வார்த்தை, இரண்டாவது பரிசுத்தமாக்குகின்ற வார்த்தை. இந்த உலக வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு மனிதனும் பாவத்திலே பிறக்கும்போது சங்கீதக்காரன் மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார், என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பந்தரித்தாள் என்று சொல்லி மிக தெளிவாக ஆணித்தனமாக குறிப்பிடுகிறார். எனவே ஆதாமின் பாவமானது தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இயல்பாகவே இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்த உலகத்தில் பிறந்த பின்பு தன்னுடைய செயல்பாடுகளினால், தன்னுடைய சிந்தனைகளினால் பல பாவங்களை, தவறுகளை செய்கிறான். எனவே இந்த பாவம் ஒரு மனிதனிலிருந்து நீங்கி அவன் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தை அவனை சுத்திகரிக்கும் என்பதை, அவனை பரிசுத்தப்படுத்தும் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. சங்கீதம் 119:9 வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான், உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுனால் தானே என்று சொல்லி மிக அழகாக தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார். எனவே ஆண்டவருடைய வார்த்தை பாவத்திற்கு விலகி ஓடுவதற்கும், பாவத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கும், பாவத்திலிருந்து நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கும் ஏற்றதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. எபிரேயர் 4:12
தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்மாவையும் ஆவியும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது என்று சொல்லி மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார். எனவே ஆத்மாவை ஆவி ஆத்மா என்பது பரிசுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும். அது ஊனோடும் கணுக்களோடும் இணைந்து பாவத்தில் நிலைத்திருக்கக்கூடாது. அது மட்டுமல்ல, அது அவைகளை உருவ குத்துகிறதாக இருந்து இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையிருக்கிறது. ஏனென்றால் இருதயத்தின் நினைவுகள், மனிதனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் நாள்தோறும் பொல்லாதது என்று சொல்லி ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் மிக தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார். மனிதனுடைய நினைவுகளும் யோசனைகளும் அனுதினம் பொல்லாததாக தீயதாக இருக்கிறது. எனவே அவைகளை சீர்படுத்துகிறதாக கூர்மையான பட்டயமாக இருந்து அவைகளை அறுத்து அப்புறப்படுத்துவதாக தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது. எனவே ஆண்டவருடைய வார்த்தையானது நம்முடைய இருதயத்தில் உள்ள பாவ நினைவுகளையும் பாவ எண்ணங்களையும் பாவ பழக்க வழக்கங்களையும் முற்றிலுமாக வேறறுத்து அப்புறப்படுத்தி நம்முடைய இருதயத்தை சுத்திகரிப்பது மட்டுமல்ல, அது நம்முடைய ஆவியும் ஆத்மாவையும் பரிசுத்தப்படுத்துகிறது. ஊனையும் கண்களையும் வேறுபடுத்தி சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவுக்கும் இடையே இருக்கின்ற போராட்டத்தை அகற்றி ஆவி ஆத்மா சரீரம் இணைந்து செயல்படுவதற்கு துணை புரிகிறது. எனவே ஆண்டுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற பாவங்களை சுட்டி காட்டி அதை நம்மை விட்டு அகற்றி நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறது. அன்று ஆதி திருச்சபையில பேதுருவும் யோவானும் ஆண்டுடைய வார்த்தையை பேசிய போது அவர்கள் இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாகி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு பரிசுத்தமாகி ஞானஸ்நானம் பெற்று திருச்சபையில் சேர்ந்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அன்பான ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டுடைய வார்த்தையானது நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துவதாக நம்முடைய பாவ கரைகளை, பாவ குறைகளை, பாவ நினைவுகளை, பாவ சிந்தனைகளை நம்முடைய இருதயத்தை விட்டு அகற்றி நம்மை பரிசுத்தமாக்கி ஆண்டவருக்கு உகந்தவர்களாக உரியவர்களாக மாற்றுகிறது என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இறுதியாக ஆண்டுடைய வார்த்தையானது நம்மை பாதுகாக்கின்ற வார்த்தையாக இருக்கிறது. உண்மையிலே இந்த உலகத்தில் பல ஆபத்துகள் இருக்கிறது, பல நெருக்கடிகள் இருக்கிறது, பல அழிவுகள் இருக்கிறது. இதிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக ஆண்டுடைய வார்த்தை நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது, நம்மோடு கூட பேசப்படுகிறது. குறிப்பாக கிராமங்களில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு தெரியும், கோழியானது தன்னுடைய குஞ்சுகளை கூப்பிட்டு கொண்டு இறை மேய்வதற்காக அல்லது ஆகாரம் உண்ணுவதற்காக வெளியில் புறப்பட்டு செல்லும். அவ்வாறு செல்லும்போது அந்த தாய் கோழியானது ஒரு இடத்தில் இருக்கும். அவருடைய குஞ்சுகள் எல்லாம் சிதறி சென்று ஆங்காங்கே தனக்கான இரையை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும். அவ்வாறு சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற வேளையிலே எங்கிருந்தாவது அதனுடைய எதிரியாகிய பருந்து வருவதை அந்த தாய்க்கோழி அறிந்தவுடனே அது ஒரு சத்தத்தை எழும், ஒரு குரல் கொடுக்கும். அந்த குரலை கேட்ட மாத்திரத்தில் ஆங்காங்கே சிதறி தன்னுடைய இரையை, தன்னுடைய ஆகாரத்தை உண்டு கொண்டிருக்கின்ற அந்த குஞ்சுகளானது மின்னல் வேகத்தில் அம்பு பாய்வது போல வேகமாக வந்து தன்னுடைய தாயினுடைய இரைகளுக்குள்ளே அடைக்கலம் புகுந்து கொள்ளும், பாதுகாப்பாக அமர்ந்து கொள்ளும். அதன் பின்பு அந்த பருந்தோ அவைகளை பிரதான எதிரியோ அவைகளை எந்த சேதமும்
செய்ய இயலாது. மிக பாதுகாப்பாக இருக்கும். இதே போலதான் நம்முடைய ஆண்டவர் கோழி தன் குஞ்சுகளை தன்னுடைய இறகுகளில் மறைத்து காப்பது போல நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை மறைத்து காக்கிறவராக இருக்கிறார். நமக்கு ஆபத்துகள் வரும்போது, நமக்கு விக்கினங்கள் வரும்போது, நமக்கு இடையூறுகள் வருவதற்கு இருக்கும்போது ஆண்டவர் தன்னுடைய வார்த்தையின் மூலமாக நம்மோடு கூட பேசுகிறார். அந்த வார்த்தைக்கு யாரெல்லாம் செவி சாய்த்து அந்த வார்த்தையை கேட்டு அதற்கு இணங்குகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் அவருடைய பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள்ளாக அவருடைய பலத்த கருத்துக்குள்ளாக வந்து பாதுகாக்கப்படுவார்கள். யாரெல்லாம் அந்த வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செய்யவில்லையோ அவர்கள் அதற்குரிய இழப்பை சந்திப்பார்கள். இங்கே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எரேமியா 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே இஸ்ரவேலின் தேவனாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உங்கள் வழிகளையும் உங்கள் கிரியைகளையும் சீர்படுத்துங்கள், அப்பொழுது உங்களை இந்த ஸ்தலத்திலே குடியிருக்க பண்ணுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக சொல்லுகிறார். ஏனென்றால் உங்களுடைய வழிகள் மோசமான வழிகளாக போய்விட்டது, உங்களுடைய கிரியைகள் மோசமான கிரியைகளாக போய்விட்டது, என்னை விட்டு தூரமாக போய்விட்டீர்கள், அந்நிய தேவர்களை வணங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள். அது மட்டுமல்ல உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் பரிசுத்தமுள்ள தேவனுடைய ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாததாக அருவருப்பானதாக இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் ஆபத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறீர்கள். நேபுகாத்நேச்சார் வந்து உங்களை அழிப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறான். எனவே நீங்கள் உங்கள் கிரியைகளையும் உங்கள் வழிகளையும் சீர்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அவ்வாறு நீங்கள் சரிப்படுத்தினால் நீங்கள் இருக்கின்ற இந்த ஸ்தலத்திலே நீங்கள் தொடர்ச்சியாக குடியிருப்பதற்கு நான் உங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வேன். அவ்வாறு நீங்கள் என்னுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து அதன்படி செய்யாவிட்டால் பேரழிவை சந்திப்பீர்கள் என்று எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக மிக தெளிவாக ஆண்டவர் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் யூத ஜனங்களோ இந்த ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்டுவிட்டு அதன்படி செய்யாதபடியினால் நேபுகாத்நேச்சாருடைய படையெடுப்பினாலே முழு யூதேயாவும் அழிக்கப்பட்டதை நாம் காண்கிறோம். கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு 586 முழு படையெடுப்பு எருசலேமின் மீது நேபுகாத்நேச்சரால் படையெடுக்கப்பட்டு முழு யூதேயாவும் எருசலேமும் அழிக்கப்பட்டதை வரலாறு தெளிவாக சுட்டிக்காட்டுகிறது. எனவே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செய்யாவிட்டால் நாம் பாதுகாப்பாக வாழ முடியாது. இரண்டாவதாக ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 16-17 இங்கே ஆண்டவர் மிக தெளிவாக ஆதாமுக்கு குறிப்பிடுகிறார். தோட்டத்தில் சகல விருட்சங்களின் கனிகளையும் நீங்கள் புசிக்கலாம், ஆனால் நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை புசிக்க வேண்டாம், அதை புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் மிக தெளிவாக சொல்கிறார். அந்த வார்த்தையை கேட்ட ஆதாமும் ஏவாளும் அதன்படி செய்யாதபடியினால் ஆண்டவர் அவர்களை ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து விரட்டுவது, பாதுகாப்பாக இருந்த அவர்களை ஆண்டருடைய ஆளுகைக்குள்ளாக ஆண்டருடைய பராமரிப்புக்குள்ளாக இருந்த அவர்களை ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு விரட்டுவதை பார்க்கிறோம். 3ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்திலே தேவன் அவர்களை அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து விரட்டினார் என்று சொல்லி, விரட்டியது மட்டுமல்ல, அவர்கள் திரும்ப அந்த பாதுகாப்பான இடத்திற்குள் சென்று நீடூடி காலம் அல்லது சாகாமல் அவர்கள் வாழாதபடி அவர்களை அந்த இடத்திலிருந்து அகற்றி சுடர்வெளி போட்டங்களை பாதுகாப்பாக வைப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். எனவே ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு அவர்கள் செவி கொடுத்து அதன்படி நடந்திருந்தால் அந்த பாதுகாப்பான ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு நிச்சயமாக விரட்டி அடிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள். இங்கே இன்னொரு நிகழ்வை நாம் பார்ப்போமானால் ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். இங்கு ஜனங்கள் மிக மோசமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
நோவாவை நோக்கி ஆண்டவர் ஒரு பேழையை செய்யும்படியாய் அதற்கு அநேக வழிமுறைகளை ஆண்டவர் சொல்கிறார். நோவா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு அப்படியே விட்டுவிடாமல், ஆதியாகமம் 6:22 நோவா தேவன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் செய்து முடித்தார். ஆண்டவர் நோவாவிடத்தில் பேசுகிறார். ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டுவிட்டு நோவா விட்டு விடவில்லை. அந்த வசனத்தை கேட்டு அப்படியே விட்டு விடாமல் அதன்படி செய்கிறார். ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டவர் எப்படி சொன்னாரோ, எப்படி வடிவமைக்க சொன்னாரோ, எப்படி செய்ய சொன்னாரோ எல்லாவற்றையும் நோவா தேவன் தவனை கட்டளையிட்ட படியெல்லாம் செய்து முடித்தான். ஆண்டவர் என்னென்ன சொன்னாரோ அதில் ஒன்று கூட விடாமல் எல்லாவற்றையும் அவர் செய்தபடியினால் பேழையிலே பாதுகாக்கப்பட்டார். உலகம் முழுவதும் அழிந்து போனது. ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி செய்த அந்த நோவா பாதுகாப்பாக பேழைக்குள் சென்று அந்த அழிவிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். அதே போலதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரத்தில் மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார். 24ஆம் வசனத்தில், ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவன் கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். பெருமழை சொரிந்து பெருவெள்ளம் வந்து காற்று அடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அது விழவில்லை, ஏனென்றால் அது கண்மலை மீது அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது என்று சொல்லுகிறார். அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செய்யும் போது கண்மலையின் மீது வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு நம்மை ஆண்டவர் ஒப்பிடுகிறார். எவ்வளவு காற்றடித்தாலும், எவ்வளவு புயல் அடித்தாலும், பெருவெள்ளம் வந்து மோதினாலும் அந்த வீடு அசையாமல் நிலைத்திருக்கும், பாதுகாப்பாக இருக்கும். உலக வாழ்க்கையில் ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நாம் செய்யும் போது நமக்கு எதிராக எத்தனை போராட்டங்கள் வந்தாலும், எத்தனை துன்பங்கள் வந்தாலும், எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும், எத்தனை இடர்பாடுகள் வந்தாலும், எத்தனை விரோதங்கள் வந்தாலும், எத்தனை எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் கண்மலை மீது கட்டப்பட்ட அந்த வீட்டை போல, கண்மலை மீது தன்னுடைய வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனை போல நாம் ஸ்திரமாக திடமாக இந்த உலகத்தில் வாழ முடியும். அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, 3 முக்கியமான காரியங்களை இந்த நாளிலே உங்களுக்கு சொன்னேன். முதலாவது, ஆண்டவருடைய வார்த்தையானது நமக்கு பாதை காட்டுகிறதாக இருக்கிறது. இரண்டாவது, ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்மை பரிசுத்தமாக்குறதாக இருக்கிறது. இறுதியாக, ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்மை பாதுகாக்கிறது. இந்த கொடுமையான கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பில் அல்லது கொள்ளை நோய் காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி வாழும்போது எப்படி நோவாவுக்கு பேழையில் அடைக்கலம் கிடைத்ததோ, ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பு கிடைத்ததோ, அதே போல அவருடைய பிள்ளைகளாக வாழ்கிற நமக்கும் அந்த அடைக்கலமும் பாதுகாப்பும் கிடைக்கும். எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவன் கண்மலையின் மீது தன்னுடைய அஸ்திபாரத்தை போட்டு வீட்டை கட்டி உறுதியாக இருக்கின்ற ஒரு வீட்டை ஏற்படுத்தினாலும், அதே போல அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி வாழும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையும் அவ்வாறு உறுதியானதாக பாதுகாப்பானதாக இருக்கும். எந்த ஒன்றும் நம்மை அசைக்கவும் இயலாது, அழிக்கவும் இயலாது. தேவன் தம்முடைய இரகளின் மறைவிலே நம்மை மூடி மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்வார். இந்த பெரிய சிலாக்கியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவருடைய வசனத்தை வாசிப்போம், நேசிப்போம், அதன்படி வாழுவோம். அதன் வாயிலாக கிடைக்கிற நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் நமக்கு அருள் புரிவாராக. ஆமென். Showers of blessing, this is the promise of love. There shall be
ஞானி சகல பேர்க்கும் மதபிமானி உத்தம ஜீவிய வழி காட்டும் உயர்வானுலகில் உனை கூட்டும் சத்திய வேதத்தை தினம் ஞானி சகல பேர்க்கும் மதபிமானி மதுவாகும் வயோதியர்க்கும் மதுனவாகும் பாலக்கினிய பாலும் அதான் படிமீதாத்ம பசித்தளிக்கும் சத்திய வேதத்தை தினம் ஞானி சகல பேர்க்கும் மதபிமானி பேயுடன் அமர் புரியும் தருணம் மது நல்லாயுதமா புத்திரமித்திரரோடே மகிழும் பொழுதும் மது நல் உறவாகும் சத்திய வேதத்தை தினம் ஞானி சகல பேர்க்கும் மதபிமானி மானிடரிதயம் புனிதம் பெறுதற் கது மருந்தா நிலையாய் நரவானல் இலக்க நேய காய கற்பமதா சத்திய வேதத்தை தினம் ஞானி சகல பேர்க்கும் மதபிமானி உத்தம ஜீவிய வழி காட்டும் உயர்வானுலகில் உனை கூட்டும் சத்திய வேதத்தை தினம் ஞானி சகல பேர்க்கும் மதபிமானி Let us be reminded that the Lord sent His only Son, the Prince of Heaven, to be crucified for us, sinners like us. This great love story serves as a good reminder of how much God cares for us. All He wants us to do is trust Him in these despair times, draw closer to Him, and rely on Him more than ever. So let us find our comfort in the Lord by keeping this entire situation at the Lord's feet and walk away with an assurance that He listens and surely works wonders. Let us pray that we will be able to have our church worship as soon as possible. Pray that the number of COVID-19 infection cases will reduce in Maharashtra and in the entire country. Pray that the number of COVID-19 infection cases will reduce across the world. Let us pray that the COVID-19 positive patients will recover. Let us pray that patients suffering from other diseases will also get proper treatment. Let's pray for God's protection on all doctors, nurses, and all healthcare workers. Pray for God's protection
on all police personnel, municipal and other authorities who are on duty during the pandemic. Pray that God's wisdom be on all state and national leadership. Pray for all those who are stranded away from home, whether they have gone for work, studies, or as immigrant laborers. Above all, let us cry out like King Hezekiah to protect this world and its people from this deadly coronavirus. Let us unite in oneness in spirit and pray like the believer's prayer. Let the whole world shake in good health and glorify the Lord whom we all worship. In Jesus Christ's mighty name, we all say Amen and Amen. பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றன்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமென்.
எங்களை நேசிக்கிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த அருமையான ஓய்வு நாளுக்காக நன்றி. இந்த நாளிலும் இந்த வார்த்தையின் மகத்துவங்களையும் இந்த வார்த்தையின் வல்லமைகளை உணர்ந்து கொள்ள நீர் உதவி செய்தீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உமது அடியார்களாகிய நாங்கள் அந்த தெய்வீக வார்த்தைகளை கேட்கிறவர்களாக மாத்திரம் இல்லாமல் அதன்படி செய்கிறவர்களாக இருந்து நம்முடைய தெய்வீக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் உதவி செய்யும். திருச்சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக குடும்பமாக ஆசீர்வதிப்பீராக. குறிப்பாக இந்த கொரோனா வைரஸின் கொடிய காலங்களிலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். பாதிப்புகள் உலகம் முழுவதும் இருப்பது மட்டுமல்ல, இந்திய தேசத்திலும் அதிகமாக இருப்பது என்று அறிந்திருக்கிறேன். ஏற்ற காலத்தில் எல்லாவற்றையும் நீர் அப்புறப்படுத்தும்படியாய் நீக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அதன் வாயிலாக வேலையற்ற மக்கள் வேலையை பெற்றுக்கொள்ளவும், பொருளாதார சிக்கல் உள்ள மக்களுடைய பொருளாதார சிக்கல் நீக்கப்படவும், ஏழை எளிய மக்கள் வாழ்வு பெற நீர் உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இதற்காக உழைக்கின்ற பாடுபடுகின்ற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆண்டவர் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். துதிகனமை எல்லாவற்றையும் செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஐக்கியமும் நம்மளிடம் கூட எப்போதைக்கு இருப்பதாக. ஆமென்.